If we live to the Lord. And if we die to the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. For this very reason, Christ died and returned to life, so that he might be the Lord of both death and the living. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 이를 위하여 그리스도께서 죽었다가 다시 살으셨으니 곧 죽은 자와 산 자의 주가 되려 하심이니라. Good morning, everyone. Happy Lord's Day. Happy Sunday. Today is the 14th of September. Just very crazy things happening in our world. I'm sure everyone has heard about. Unfortunately, Charlie Kirk has passed away. But even though his death saddens us, even though there is many things going on, crisis in the world, let's rejoice that he is home with the Lord. Let us rejoice that and be glad that those who have joined Christ and worship Christ, and most of all, he died with most honor of dying a martyr. Let's live to be as if we want to walk with Jesus every day in our lives. And let's live as if Jesus is walking right beside us every day, telling us, well done, my good and faithful servant. So, I think the songs that were chosen out today is very, very relatable, especially to do with our crisis, especially Battle Belongs, because every day it is not up to us. It is up to God that we are here. So with that, let us lead into silent prayer and really just tell God that our battle only belongs to him.
this King would welcome me. I was lost, but He brought me. You know His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Who the Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Who the Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. When all I see is a battle, you see my victory. When all I see is a mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadows, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you.
are for me, who can be against me? For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see your beauty. When tears across, Lord, you see the empty tomb. You. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I
PTL, no matter where you may be at, either you are having worship here or participating worship in home through online. One thing for sure is that every single battles you are faced with and struggle with is not yours. The battle that you are faced with now, it belongs to God because you are a child of God. So please, before you get dismissed, the person right next to you, please just encourage you with saying this: you are a child of God. You're a child of God. 자, 우리 다 같이 기도하시겠습니다. 은혜로우신 하나님, 참으로 감사를 드립니다. 오늘도 하나님께서 저희들을 붙잡아 주시고 뽑아 주시고 하나님의 자녀로 삼아 주셔서 오늘 하나님을 예배할 수 있는 이 귀한 시간을 주심을 감사드립니다. 하나님, 오늘 우리가 찬양으로 고백했던 것 같이 우리가 하나님의 자녀가 됐기 때문에 내가 안고 있는 모든 어려움과 고통과 힘든 일, 모든 것이 다 내 것이 아니라 주님이 싸워주실 주님의 배를임을 믿고 주님을 의지하며 오늘도 감사를 돌립니다. 주여, 나를 오늘도 붙들어 주시고 우리 헤브론의 모든 사람들의 영혼을 주여 붙들어 주옵소서. 우리가 무슨 공이 있어서, 우리가 무슨 공로가 있어 우리 하나님의 자녀가 됐습니까? 무조건 예수 그리스도의 보혈로 오늘 이 자리에 또 쓸 수 있게 하셨사오니 오늘 바로 이 순간도 예수 그리스도의 보혈로 우리 마음속에 고민과 어려움과 더러움과 힘듦과 지침과 생각해야 될 모든 것 다 넉넉히 씻겨나가고 이기고 승리하는 오늘이 되게 하여 주옵소서. 오늘 특별히 몸이 아파서 이 자리를 참석하지 못하신 성도님들 많이 있습니다. 주께서 주의 보혈의 능력으로 치료하여 주시고 오늘 이렇게 주일날 어려운 가운데서 나와서 예배드리는 우리의 귀한 성도님들 하늘문 활짝 열어주시고 마음껏 주의 축복 쏟아부어 주셔서 오늘도 주님이 우리에게 허락하여 주시는 귀한 말씀, 마가복음 2장 13절에서 18절 말씀이 우리의 것이 되게 하여 주옵소서. 전하는 입술, 듣는 귀 다 복되게 하실 줄 믿사와서 오늘 우리를 구원하여 주신 우리 주 예수 그리스도 존귀하신 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 오늘 하나님의 말씀은 마가복음 2장 13절에서 18절까지 말씀 우리 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 예수께서 다시 바닷가에 나가심에 무리가 다 나왔거늘 예수께서 저희를 가르치시니라. 그의 집에 앉아 잡수실 때에 많은 세리와 죄인들이 예수와 그 제자들과 함께 앉았으니 이는 저희가 많이 있어서 예수를 조침이러라.
예수께서 들으시고 저에게 이르시되 건강한 자에게는 의원이 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라. 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔느니라 하시니라. 요한의 제자들과 바리새인들이 금식하고 있는지라 혹이 여호와께서 와서 말하되 요한의 제자들과 바리새인의 제자들은 금식하는데 어찌하여 당신의 제자들은 금식하지 아니하나이까. 오늘 여기까지 하겠습니다. 자, 할렐루야. 여러분, 우리가 지난주에 그 중풍병자가 예수님께 고침을 받으러 왔는데 너무 사람이 많아서 들어갈 수가 없으니까 할 수 없이 이제 지붕을 뚫고 천장에 올라가서 지붕을 뚫고 이제 그 시체란다. 그 중풍병자의 그 침상을 내려서 예수님을 만나고 고침을 받았던 그 사건 보지 않았습니까? 근데 여러분, 제가 그 유명한 사건에 대해서 우리가 지난주에 보긴 봤지만 거기 자체를 연구하진 않았기 때문에 제가 한 가지 여러분에게 질문 하나 할게요. 그 중풍병자가 이제 지붕을 뚫고 내려와서 예수님께 고침을 받은 그 사건이, 그 유명한 사건이 일어났던 곳이 혹시 어딘지 아시는 분 있으세요? 그것이 일어났던 도시. 뭐랬어요? 할렐루야, 가버나움입니다. 맞습니다. 우리가 그 마가복음 2장 1절에 보면 지금 어머님이 권사님 말씀하신 거예요? 가버나움이라고? 자, 수일 후에 예수께서 다시 가버나움에 들어가시니 집에 계신지라 소문이 들린지라 그랬죠. 제가 왜 이걸 물어보고 말씀을 시작하냐면 이 가버나움이라는 도시에 대해서는 여러분이 조금 아셔야 돼요. 그리고 마가복음의 주제와도 관계가 되는 데이기 때문에 그래요. 그리고 오늘 말씀과도 굉장히 관계가 돼서 제가 가버나움에 잠깐 가버나움이 어딘지를 제가 지금 말씀을 드리면, 원래 이스라엘은 이제 헤롯 대왕이 이제 죽고 나서 이렇게 지역적으로 나눠져 가지고 각 지역마다 그 대헤롯 왕의 그 아들들이 다스렸습니다. 분봉왕이 돼서. 그래서 이제 여러분이 딱 보시면 여기 이렇게 보이시죠? 이렇게 빨간 그 글씨로 되어 있는 뭐 갈릴리, 사마리아, 주디아, 베레아, 페리아, 그다음에 데가볼리, 뭐 이렇게 데가볼리, 유대, 뭐 이렇게, 그러니까 이스라엘이 한 이스라엘이 아니라 그 디스트릭으로 나눠져 있었어요. 이렇게. 알겠죠? 근데 주로 예수님은 어디서 사역을 하셨어요? 갈릴리, 그렇죠. 주로 갈릴리에서 사역을 하셨습니다. 주로 갈릴리에서 사역을 하셨는데 중요한 건 뭐냐면, 제가 오늘 예수님께 그 병자가 내려와 가지고 그 지붕에서 내려와 가지고 고침을 받은 곳이 어디라고요? 가버나움인데, 여러분 이제 요 갈릴리 지역을 여러분이 좀 보시면, 갈릴리 지역에 제가 큰 화살표로 만들어 놓은 곳 있죠. 거기가 가버나움입니다. 근데 가버나움이 어디 바로 옆에 있어요. 여러분 눈이 조금 좋으신 분은, 노안이 없으신 분은 좀 푸르르한 게 보이는데, 가버나움 앞에 있는 푸르르한 거 보이죠? 거기가 그 유명한 갈릴리 바다입니다. 갈릴리 호수죠, 정확히 말하면. 갈릴리 바다인데, 그 갈릴리 바다 바로 옆에 그 가버나움이라는 도시가 있었는데, 여러분이 가버나움을 왜 꼭 알고 계셔야 되냐면, 이 가버나움이 사실은 그 갈릴리 지역에서 가장 중요한 도시였습니다. 그러니까 거기 갈릴리 바다가 있잖아요. 거기서 모든 배들이 내리고 또 떠나고 이렇게 해서 할 때 유대 지역 전체의 모든 그 통관을 관리하는 것, 무역의 중심지였었어요. 물론 이제 제일 큰 도시는 아닙니다. 혹시 여러분 참고로만 아십시오. 이거는 우리 그 뉴헤브론 교회 성도 정도의 레벨에서만 아는 거지, 다른 교회에서는 이런 거 모릅니다. 저기 여러분 조그마한 화살표 있는 데 있죠? 거기가 제일 큰 도시였습니다. 그때 당시에. 이름이 뭐라고 해요? 세포리스라는 도시가 제일 조그마한, 보이시죠 여러분? 거기가 세포리스라는 데인데, 세포리스가 뭐 화장품 이름도 있죠. 근데 어쨌든 그 세포리스라는 데가 크기는 제일 큰 도시였었는데, 예수님은 여기 한 번도 안 가셨어요. 주로 예수님은 가버나움에 들어가시고, 가버나움이 그때 당시에 갈릴리 지역에서 가장 중요한 도시였습니다. 그러니까 이 점을 잘 알고 계시고요. 모든 상업이 들어오는 아주
그 유대 안에 여러 지역에 상업이 들어오는 무역의 중심지였다. 이렇게만 알고 계셨는데 중요한 건 뭐냐면 이 가버나움을 중심으로 쭉 갈릴리 바다가 있지 않습니까? 근데 똑같은 가버나움이지만 이 갈릴리 바다에서 조금 흠이진 곳, 그냥 이렇게 그 동네 사람들이 고기 잡고 고기 그 잡아온 고기 또 다시 뭐 집에다 갖고 가고 또 그 그물 또 이렇게 씻고 다시 가고 뭐 그랬던 그 베드로가 뭐 이렇게 그물을 씻고 그러던 데는 조금 갈릴리 바다에서 조금 흠이진 곳이었습니다. 그래서 마가복음 1장 16절에 보면 갈릴리 해변으로 지나가시다가, 그래서 이제 갈릴리 가버나움이지만 갈릴리 바다에서 조금 흠이진 곳에서 이렇게 그 고기를 잡고 그러던 것이 이제 이제 예수님이 첫 번째로 베드로, 안드레, 야고보, 요한이 네 제자를 뽑으신 곳이죠. 반면에 오늘은 다시 바닷가에 나가심에라고 시작하는데, 이 바닷가는 그냥 바닷가가 아니라 여기서 이제 레위라는 제자를 이제 예수님이 뽑으시는데, 옛날에 베드로를 뽑으셨던 그 갈릴리 바닷가는 굉장히 흠이진 곳이에요. 반면에 오늘 레위라는 제자를 뽑으신 갈릴리 바다는 굉장히 상업이 아주 굉장히 활발한, 들어오고 나오고, 요 점을 잘 기억하고 계시기 바랍니다. 그래서 제가 그림으로 더 여러분의 이해를 돕기 위해서 말씀드렸듯이 지금 여기 똑같은 갈릴리 바다지만, 그리고 가버나움이지만, 제가 더 자세하게 그림을 드리면 갈릴리 바다 중에서 조금 흠이진 것, 저기 조금 여기는 말하면 뭐라 그럴까요? 어촌 중에서도 조금 깡촌 같은 데 있죠. 왜 어촌 바닷가는 바닷가인데 고기 잡는 사람들이 나갔다가 들어와 가지고 고기 내려놓고 다시 그물 씻고 올라가고 그런 동네 바닷가. 여기가 이제 베드로와 안드레와 야고보와 요한을 뽑으신 데라면, 바로 오늘 나오는 가버나움의 이 갈릴리 바닷가는 모든 무역이 왔다 갔다 하는 아주 복잡한 이런 곳이었습니다. 그래서 베드로, 안드레를 뽑으실 때는 이렇게 배에 있는 사람 뽑았잖아요. 근데 지금 딱 보면 딱 앉아 있는 지금 레위를 이렇게 뽑을 때는 굉장히 이게 뭐라 그러죠? 로지스틱, 트레이딩하고 막 그런데, 그런 바닷가였었다는 거예요. 더 중요한 건 뭐냐면, 여기서 이제 레위라는 제자를 뽑으셨는데, 근데 여러분 베드로를 똑같은 갈릴리 바다에서 뽑으셨지만, 베드로를 뽑으신 것과 지금 이 가버나움에 있는 바닷가에서 레위를 뽑으신 이 차이는 알겠죠? 똑같은 바닷가지만 어떤 차이가 있다는 건 아시겠죠? Understand? 아시겠죠? 자, 그런데 문제는 뭐냐면, 더 중요한 건 뭐냐면, 여기서 베드로, 안드레를 뽑으실 때는 베드로와 안드레를 요 갈릴리 바다에서 조금 흠이진 약간 빌리지 같은 그런 바닷가에서 뽑으실 때는 이 사람들이 전부 어부였었어요. 그죠? 그런데 여기서 좀 바닷가지만 굉장히 좀 이렇게 트레이딩이라든가 이게 로지스틱이 활발하던 이 바닷가에서 뽑을 때는 이 레위는 직업이 세리였습니다. 그러니까 왜냐면 커스텀 클리어런스 하는 데 있어요. 그런 데였었는데 직업이 세리였습니다. 그래서 지나가시다가 알페오 아들 세위가 세관에 앉아 있는 걸 보시니 그랬는데, 여러분이 요 점을 잘 알고 계셔야 됩니다. 그러니까 요런 바닷가에서 직업이 세리인 레위를 뽑으셨다 이 말인데, 이때 당시에 세리는 텍스 컬렉터인데는, 이 텍스 컬렉터는 이스라엘 사회에서 가장 비난을 받은 사람이었었어요. 그러니까 똑같은 이스라엘 사람입니다. 똑같은 이스라엘 사람인데, 저 사람 직업이 뭐야? 텍스 컬렉터인데요. 세리인데요. 그러면 가까이 가지도 않았어요. 같이 먹지도 않았어요. 죽일 놈, 나쁜 놈. 왜 그랬냐면, 그때 이제 로마가 이제 식민지들을 다 갖고 있지 않았습니까? 근데 로마가 식민지를 갖고 있었는데, 각 식민지들마다 니네들 다 우리한테 세금을 내, 이렇게 세금을 걷어가는 세금 정책이 있었는데, 어떤 정책이었었냐면 이런 겁니다, 여러분. 어떤 나라가 있으면 세금의 어떤 스탠더드를 정해놓고 여기에만큼 세금을 내, 이렇게 내는 게 아니라 세금을 딱 정해놓은 다음에 각 나라마다 일정인 쿼터를 줬어요. 야,
한 달란트면 한 달란트, 뭐 두 달란트, 두 달란트, 너네들 요만큼만 내 딱 정해줍니다. 그러면 거기에 맞게끔 이 텍스 컬렉터들이 알았습니다. 그리고 세금을 걷어오는데 로마가 정해준 세금만큼만 딱 내고 나면 그 다음엔 상관 안 했어요. 그 대신에 이제 텍스 컬렉터들한테 어토리티를 주는 거야. 니네가 세금 걷어와. 내가 파워를 줄게. 그럼 그 텍스 컬렉터들이 그 세금을 걷어오는데 로마가 규정한 것만큼만 딱 정해놓고 나면 그 다음에는 자기네들이 무슨 명목을 붙여서 자기 맘대로 그 외에는 그 쿼터만 딱 채우고 나면 그 다음엔 자기 맘대로 막 걷어가는 거예요. 심지어는 여기 몇 명 모여서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 니네 집에 여기 7명이지? 7가족이지? 그럼 니네 머릿수대로 7명 마치 돼. 뭐 이런 식으로 정해가지고 텍스 컬렉터들이 지네 마음대로 세금을 그냥 그 외에는 다 뜯어가는 거예요. 그러니까 똑같은 하나님의 백성인 이스라엘 백성의 눈으로 봤을 땐 이 세리들이 얼마나 믿겠어요. 너도 하나님의 백성이고 나도 하나님의 백성, 너도 이스라엘이고 나도 이스라엘인데 어떻게 이렇게 우리 이스라엘 백성의 고열을 빨아먹니? 그러면서 굉장히 미워했다고. 근데 문제는 거기서 예수님이 제자를 뽑으신 겁니다. 아시겠어요? 그래서 오늘 말씀의 제목도 제가 레위를 제자로 뽑으심 이렇게 말씀드렸는데요. 자, 오늘 마가가 이 레위를 제자로 뽑으신 이 사건을 통해서 도대체 뭘 얘기하려고 하는 걸까를 여러분 제가 세 가지로만 좀 나눠서 말씀드렸는데 제가 오늘 말씀은 조금 좀 신학적으로 여러분이 알아야 되는 부분도 있고 그래서 제가 성경 공부식으로 조금 길게 얘기를 하겠습니다. 그러니까 줄여서 물론 얘기를 하겠지만 그러니까 여러분이 정신을 좀 바짝 차리시고 그 배경을 조금 알아두시면 뭐냐면 왜 마가는 지금 예수님이 레위를 제자로 뽑으신 이 사건을 굉장히 강조하고 있는 걸까? 첫째는 레위를 제자로 부르신 이 장면을 통해서 예수님은 복음은 문화의 장벽도 뛰어넘을 수 있다는 것을 보여주기 위해서 바로 이 레위를 제자로 뽑으신 사건을 이렇게 강조하는 겁니다. 복음, 가스펠은 어떤 obstacle, 어떤 wall, 어떤 장벽도 다 뛰어넘는다 이거예요. 근데 복음은 어떤 장벽도 다 뛰어넘을 수 있는데 복음이 대단한 게 뭐냐면 문화의 장벽, the barrier of culture, 문화의 장벽까지, 컬처의 장벽까지 뛰어넘는다는 겁니다. 근데 여러분 이게 왜 대단한 거냐면 사람은 누구든지 일생에 태어나 자기 문화라는 장벽을 뛰어넘지 못합니다. 여러분이 어디서 태어났어요? 난 뭐 예를 들어서 한국에서 태어났다. 그럼 여러분이 태어난 곳에 그 문화가 있습니다. 우리 둘째 손녀가 요즘에 가서 우리 와이프가 가서 포스트파럼 해주냐고 막 이렇게 좀 고생을 하는데 한국 사람들은 아기 태어나면 며칠 뭐 해요? 미역국 끓여준다고. 이건 한국에만 있는 문화예요. 맞죠? 그 다음에 내가 어떻게 살았다. 내가 애들하고 여기서 무슨 길거리에서 이렇게 제기를 차고 놀았다. 이런 거는 한국 사람들만의 문화야. 잘하면서. 그 다음에 나중에 자기가 자랄 때 얼마나 오랫동안 살았다. 그 건강에 관한 그 사람만의 문화야. 자기가 뭘 하고 살았다. 그게 직업의 문화입니다. 자기가 뭘 하고 살았고 얼마나 살았고 어떻게 살았고 어떻게 죽었는지 전부 다 일생이잠 다 문화라는 그 캐러거리 안에서 자기 문화가 가르쳐주고 자기 문화가 자기에게 위스덤을 준 그 안에서 문화 안에서 제가 생각하고 행동하는 겁니다. 그래서 문화라는 장벽은 절대로 넘어가지 못하는데 각자의 문화가 가르쳐준 그 범위 안에서 생각하고 말하고 행동하는데 놀라운 것은 오늘 예수님이 레위를 제자로 뽑는 이 사건을 통해서 복음은 그 문화까지 뛰어넘을 수 있다는 거예요. 자, 보세요. 15절 뭐라고 시작하냐면 집에 앉아 잡수실 때에 그랬는데 그냥 잡수시는 게 아니라 제자를 세리들 중에서 뽑았을 뿐 아니라 그 세리와 함께 그 세리의 집에 들어가 보니까 가서 같이 먹는데 같이 예수님 식사를 하는데 세리 옆에 보니까 또 다른 세리도 다 같이 있었다 그랬어요. 15절 후반절에 보면 많은 세리와 죄인들이 예수와 그 제자들이 함께 앉았으니 그랬는데 이거는요 그때 당시 사람들의 문화로는 도저히 이해 못하는 겁니다.
하나님의 백성인 이스라엘 백성이 어떻게, 아니 저 사람이 세리는 완전 비트레이어들인데, 우리 하나님의 백성들 다 배반한 저 아주 고열을 빨아먹는 사람들인데 어떻게 그 세리와 같이 앉아서 잔치를 해? 이거는 그 사람들의 문화는 이해를 못하는 겁니다. 그러니까 바리새인들, 뭐 서기관들만 이해를 못하는 게 아니라 그 가버나움에 살고 있었던 그 일반 백성들도 도저히 이게는 문화적으로 이해를 못하는 거예요. 문화 충격이에요. 그러니까 거기 있던 사람들이 예수님이 세리와 그 죄인들과 같이 밥을 먹고 세리 중에서 제자를 뽑는 그 모습을 보고 하나 질문을 하나 해요. 뭐라고 질문을 하냐면, 거기 가버나움에 있는 사람들이 들어와서 뭐라고 그러냐면, 예수님, 요한의 제자들과 바리새인의 제자들은 금식을 하는데 왜 당신의 제자들은 금식하지 않습니까? 이렇게 물어봐요. 그때 아마 금식 기간이었던 모양이죠. 근데 이 질문을 가만히 들어보고 있으면 지금 이 가버나움에 사는 사람들은 진짜 문화 충격을 받았구나. 아니 이럴 수가 있나? 더구나 그 뭐 선지자라는 사람이 와가지고, 메시아라는 사람이 와가지고 저 죄인의 집에 들어가서 밥도 먹고 같이 즐거워하고 죄인들과 함께 같이 어울리고, 더구나 그 죄인 중에서도 괴수 죄인인 세리 중에서 자기 제자를 뽑았다고? 그러니까 이 사람들이 도저히 이해가 안 되니까 물어보는 겁니다. 세례 요한의 제자와 바리새인의 제자들은 다 금식을 하고 있는데 왜 당신과 세리들은 금식하지 않습니까? 이렇게 물어보는 건데, 여러분, 제가 지난번에도 한번 그 예수님이 그 세례 요한을 만났을 때 얘기했지만, 그때 당시에 세례 요한은 굉장히 존경을 받았습니다. 물론 이제 헤로드 안디바한테 잡혀가지고 비헤릿 됐지만, 세례 요한이 정말 아주 메뚜기와 석청을 먹으면서 회개하라 천국이 가까웠느니라 막 했을 때 모든 사람이 나와서 세례를 받았다 그랬잖아요. 그래서 세례 요한은 잡혀갔든 어쨌든 간에 세례 요한 그러면 이 사람은 마치 진짜 우리가 400년 만에 하나님이 보내주신 선지자고 해서 너무너무 존경을 하던 사람이에요. 내적으로나 다 존경을 하는 사람이고, 거기다 바리새인들은 그야말로 외적으로는 가장 그래도 믿음이 좋은 사람, 그런 바리새인들로 생각했어요. 그러니까 여러분, 요즘에 말하면 우리가 교회에서 직분으로 말하면 근데 목사님들이 그래도 제일 믿음이 좋겠지 이렇게 생각하잖아요. 그다음에 어느 권사님은 정말 너무너무 그 신실하게 사셔. 그런 것처럼 내적으로 외적으로 가장 존경받는 사람들이 세례 요한하고 바리새인들인데, 이 가버나움에 있는 사람들의 눈에 보기에는 그 사람들은 지금 금식하고 있는데 당신과 세리들은 왜 금식하지 않습니까? 이걸 물어보는 거예요. 당연히 물어볼 수 있죠. 왜냐하면 예수님이 그 레위 집에 들어갔을 때 그냥 레위하고만 밥을 먹은 게 아니라 다른 모든 죄인들, 세리들과 같이 다 있는 거예요. 그 사람들의 문화로는, 그 사람들의 멘탈리티로는 도저히 이 장면이 이해가 안 되는 거예요. 근데 이스라엘이라면, 가버나움에 살고 있는 이스라엘 사람들이라면 도저히 이해할 수 없는 그 문화의 장벽을 가뿐히 뛰어넘을 수 있다는 것을 보여준 사실이 복음입니다. 복음은 그 멘탈리티를 뛰어넘을 수 있다는 거예요. 여러분이 제가 어떻게 설명을 해도 그때 당시 사람들이 세리를 얼마나 미워했나, 세리가 얼마나 그 죄인들인가를 잘 여러분이 실감나지 않았을 텐데, 그리고 제가 한 가지 더 그때 당시 세리에 대해서, 세리가 어느 정도로 그 미움을 받고 세리가 유태인들 사이에서 얼마나 그 손가락질 받았는지를 알기 위해서 참고로 제가 질문 하나 해볼게요. 여러분, 세리 중에서도 두 종류의 세리 있다는 거 아세요? 텍스 컬렉터가 두 종류의 텍스 컬렉터가 있어요. 첫째는 그냥 일반 보통 제너럴 텍스 컬렉터가 있었고, 두 번째 세리는 통관세리라는 게 있었습니다. 통관세리 뭐냐면 이제 그 커스텀 클리어런스 있잖아요. 어디 뭐 학당 가서 그 이렇게 어디서 뭐 배 들어오고 그러면 이제 거기서, 그러니까 요즘에는 이제 예를 들어서 뭐 요즘에 뭐 그렇지 않아도 뭐 테리프 그런 것 때문에 굉장히 뭐 말들이 많은데, 그 테리프는 최소한 그 다른 나라에서 오는 게 테리프를 내는 거잖아요. 근데 지금 이 통관세리는 뭐냐면, 똑같은 이스라엘이지만 다른 지역, 뭐 데가볼리라든가 뭐 또 뭐 주디아라든가 뭐 사마리아에서 들어오는 그런 유대인들에게 텍스를 받는 거예요. 제가 아까도 그림 보여드렸죠.
그러니까 그 세리가 그 레위가 그냥 세리가 아니라 일반 세리도 아니라 일반 텍스 컬렉터도 아니라 이 커스텀 클리어런스 그 통관 세리였었어요. 바닷가에서. 근데 한번 생각해 보세요, 여러분. 그냥 일반 제너럴 세리가 돈을 더 많이 벌겠습니까? 이 통관 세리가 돈을 더 많이 벌겠습니까? 한번 생각해 보세요. 게스해 보세요. 통관 세리가 훨씬 돈을 많이 벌었어요. 왜요? 생각을 해보십시오. 일반 세리는 아무리 자기 마음대로 뜯어먹는다 해도 일단 정해놓은 규칙이 있어. 야, 너네 인두세 낼 때가 됐다. 와라. 자기가 하는 거야. 근데 이 통관 세리는 그야말로 진짜 자기 마음대로야. 외부에서 오는 거잖아요. 그러니까 오늘 들어왔는데 얼마 내야 되니까 예, 한 세겔입니다. 어저께 한 세겔이었잖아요. 어저께는 한 세겔인데 오늘은 왜 두 세겔이에요? 오늘은 날씨가 안 좋잖아. 오늘은 세 세겔 내. 오늘은 일하는 사람이 많이 없으니까 오늘 네 세겔 내. 뭐 이런 식으로 지 마음대로 돈을 뜯어냈다고요. 그러니까 일반 세리보다도 통관 세리가 더 손가락질을 받고 더 아주 나쁜 사람으로 그 커스텀 그 클리어런스 하는 그 세리들이 그 텍스 컬렉터들이 더 욕을 먹었어요. 그런데 레위는 예수님이 제자로 뽑은 레위는 그 통관 세리였다는 거예요. 지금 그림에 보시는 것 같이. 근데 그 통관 세리 중에서 예수님이 제자로 뽑으시고 그 통관 세리의 집에 들어가서 밥을 먹고 그 통관 세리의 친구들과 함께 잔치를 하고 계시니 거기 그때 있었던 사람들의 그 문화로 그게 이해가 됐겠냐고요. 중요한 것은 이해가 안 되지만 그 장벽을 뛰어넘을 수 있는 게 복음이라는 겁니다. 예루살렘에 성령이 임하셔서 예루살렘 최초로 교회가 생겼어요. 그때 우리가 잘 아는 말씀 있죠. 예수님이 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 온 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅까지 내 증인이 되리라는데 여러분 한번 생각해 보십시오. 그때 당시에 그러니까 이 땅의 최초의 교회인 예루살렘 교회에서 이 복음을 예루살렘을 넘어서 사마리아를 넘어서 온 유대를 넘어서 온 세계 끝까지 갖고 갈 때 제일 넘기 힘들었던 장벽이 어딘 줄 아십니까? 예루살렘을 넘어 온 유대를 넘어 사마리아를 넘어 저 땅 끝까지 갈 때 제일 힘들었던 장벽이 어디예요? 예루살렘입니다. 왜? 예루살렘 교회는 너무너무 아름다운 교회였어요. 내 거, 네 거 할 것 없이 다 와서 자기 있는 재산 다 팔아서 서로에게 주었죠. 만날 때마다 기도하고 만날 때마다 예배하고 만날 때마다 서로 떡을 나누고 서로 만날 때마다 구제하고 하루에 3,000명씩 늘어났어요. 교회가. 그렇게 아름다운 교회가 초대교회 예루살렘 교회였습니다. 근데 하나님 눈에는 no way. 예루살렘 교회를 탁 치셨습니다. 그래서 뿔뿔이 흩어지셨어요. 왜? 예루살렘 교회는 자기 재산 다 팔아서 가난한 사람 구제하고 서로 품어주고 서로 했지만 뭐예요? 다 품어주고 논아주지만 우리 유대인 안에서 예루살렘 이 성전 안에서 그렇게 했다는 겁니다. 그러니까 하나님이 억지로 그냥 다 예루살렘을 산산조각 내셔서 억지로 다 도망가게 만들었거든요. 그래서 각처로 도망가다 사마리아를 넘고 유대를 넘고 어디야 시리아 쪽에 가가지고 안디옥이라는 곳에 가서 도망가서 드디어는 이제 유대인도 아닌 일반 헬라인들에게도 복음을 전했다고요. 그때부터 그리스도인이라 칭함을 받은 겁니다. 이 예루살렘을 넘는다는 게 제일 힘든 일이었었는데요. 아니 불가능한 일이었어요. 그런데 예루살렘까지 넘게 해준 힘이 복음입니다. 우리가요 살면서 일평생 우리가 잡고 있는 문화를 넘는다는 건 불가능입니다. 내가 생각하고는 이게 옳은 거야. 이렇게 해야 되는 거야. 그걸 아주 가뿐히 넘을 수 있는 힘은 복음의 힘밖에 없는 거예요. 지금 마가는 그 얘기를 하고 있는 겁니다. 두 번째로 오늘 본문에서 세리였던 이 레위를 제자로 부르시는 이 사건을 통해서 마가가 이야기하고자 하는 게 또 중요한 게 또 한 가지 있어요. 뭐냐면 첫 번째는 뭐라 그랬어요? 복음은 문화도 넘을 수 있다는 것을 보여주기 위해서 그랬다 했잖아요. 두 번째는 하나님이 우리들에게 선물로 주신 이 은혜, 그 은혜의 본질을 깨닫게 해주기 위해서 바로 예수님이 레위를 제자로 뽑으신 사건을 강조하는 겁니다.
다시 할게요. 두 번째는 이 사건의 중요성은 뭐냐면 하나님이 우리에게 선물로 주신 은혜, 은혜의 본질을 깨닫기 위해서 이 사건을 강조하는데 여러분 은혜는 선물입니다. 그러니까 원래 헬라어로 은혜 그러면 카리스라는 뜻인데 카리스라는 말이 선물이에요. 내가 누구한테 선물을 그냥 받잖아요. 내가 선물 또 누구한테 주잖아요. 선물을 주면서 내가 이거 선물을 주니까 얘는 나한테 뭘 해주겠지. 그건 선물이 아닙니다. 그건 뇌물입니다. 근데 선물은 뭐냐? 무조건 주는 거예요. 내가 하나님한테 은혜를 받았다 그러면 내가 하나님한테 무조건 받은 거예요. 그래서 본문이 이제 레위를 제자로 삼으신 이 사건을 통해서 은혜란 선물이다. 은혜란 하나님 선물이다라는 거를 은혜란 하나님 선물이라는 것을 보여준다는 거죠. 자, 보면 오늘 이 사건 마태복음 2장 13절에서 18절까지 말씀이 마태복음에는 뭐라고 나오냐면 예수가 거기 떠나 지나가시다가 마태라 하는 사람이 세관에 앉은 것을 보시니 그랬거든요. 그러니까 이제 레위는 마태입니다. 그러니까 여러분, 그러니까 레위하고 마태하고는 똑같은 거예요. 그러니까 레위가 원래 마태가 됐어요. 예수님 만나고 마태가 된 겁니다. 마태복음을 쓴 거 마태. 그러니까 레위입니다. 오늘 예수님 제자로. 근데 여러분 여기 마태, 이 마태가 무슨 뜻인지 아세요 혹시? 마태의 뜻, the meaning of Matthew. 마태 역시, 제가 답을 말씀드렸잖아요. 제가 하여튼 강조하고 물어보면 그게 답이다 생각하시면 돼요. 마태가 여호와의 선물이다 그 뜻입니다. 그러니까 원래 그 레위라는 거는 attach 됐다 이렇게 연합했다 그런 뜻인데 그러던 레위가 예수님 만나고 하나님의 선물로 은혜를 받은 거예요. 그래서 마태입니다. 그런데 여러분 제가 이렇게 물어볼게요. 여러분이 그 신학적으로 어떤 배경을 갖고 계신지 제가 모르겠습니다. 감리교, 장로교 또는 천주교, 어떤 침례교 그래서 어떤 사람은 칼빈 나는 예정서를 믿는 칼빈주의입니다. 나는 만민구원서를 믿는 나는 알미니안이다. 별의별 자기의 신학적 백그라운드 다 있는데 다 좋습니다. 여러분이 잘하고 여러분이 그 신앙을 훈련을 받으셨던 그 교회의 그 배경이 뭐든 상관없이 우리가 구원을 받는 게 내가 잘나서 내가 구원을 받았습니까? 아니면 하나님 은혜입니까? 이렇게 물어보면 여기에 대해서는 다 한결같이 하나님 은혜입니다. 이렇게 얘기를 해요. 그거는 칼빈주의든 알미니안주의든 캐톨릭이든 프로테스탄트든 상관없이 여러분이 오늘 이렇게 큰 은혜 받은 거 하나님 은혜입니까? 아니면 내가 잘나서 내 공입니까? 그러면 하나님 은혜지요. 이렇게 다들 얘기를 합니다. 중요한 것은 은혜는 곧 선물이라 그랬잖아요. 마태가 하나님이 주신 선물이라는 뜻인데 오늘 이 예수님이 제자를 뽑으신 이 사건을 통해서 하나님의 선물인 이 은혜의 본질을 깨닫게 하기 위해서 그랬다 그랬는데 바로 예수님이 거기서 이 제자를 뽑으시면서 막 예수님한테 질문도 하고 예수님부터 비난도 하는 예수님에게 또 어떻게 죄인의 집에 들어가서 같이 밥을 먹습니까? 그런 사람들에게 예수님께서 비유를 하나 말씀하세요. 아주 유명한 비유입니다. 17절에 뭐라 그러냐면 건강한 자에게는 의원이 쓸데없고 병든 자에게만 쓸데있느니라. Those who are well have no need of physician, but those who are sick 이렇게 나오죠. 근데 이거는 예수님이 하신 말씀이 아닙니다. 예수님이 들어주신 비유가 아니라 그때 당시에 그냥 팔레스타인 지방이 굉장히 파퓰러한 그냥 프로버브였어요. 그냥 비유였어요. 그런데 그걸 갖다가 예수님이 하필 지금 그 비유를 이렇게 쭉 사람들한테 얘기해 주시는 거예요. 야, 니네들 그런 비유 알지? 건강한 자에게는 의원이 쓸데없고 병든 자에게야 쓸데있느니라. 예수님 이렇게 말씀하셨잖아요. 그죠? 그런데 지금 is that connect? 지금 커넥트가 안 됐죠? 인터넷 커넥트가 지금 괜찮습니까? 오케이.
지금 왜냐하면 좋습니다. 자, 그런데 왜 주님이 바로 이 비유를 이때 사람들에게 말씀하셨을까? 예수님이 세리들하고 막 밥을 먹으니까 당신 어떻게 죄인들의 집에 가서 밥을 먹습니까? 막 비난하는 사람들에게 왜 이 비유를 드셨을까? 바로 은혜의 본질을 가르쳐 주시기 위해서 그랬던 겁니다. 선물이라는 걸 가르쳐 주시기 위해서 그랬어요. 제가 여러분 앞에 말씀드렸잖아요. 예수님이 이 땅에 오신 것은, 제가 이제 그 병고침의 권세에 대해서 설명할 때 말씀드렸죠. 예수님이 이 땅에 오신 것은 병을 고쳐주기 위해서 오신 건 아닙니다. 예수님은 우리에게 십자가 지시고 구원을 주시기 위해서 오신 거지, 사람 만나서 병 고쳐주시기 위해서 오신 건 아니에요. 다만 예수님이 오셔서 만나는 사람마다 그 사람이 병자다 그러면 절대로 그냥 넘어가진 않으셨어요. 다른 사람은 그냥 넘어가고 그냥 지나쳤지만 병이 든 사람만큼은 꼭 고쳐주셨고 꼭 그 사람에게 관심을 가져주셨어요. 왜? 불쌍하니까. 주님은 사랑의 주님이신데 병자들은 하여튼 뭐 다 불쌍하잖아요. 그러니까 유니버셜한 진리잖아요. 그러니까 그 사람이 돈이 있든 권력이 있든 아니면 가난하든 뭐 아니면 아무 권력도 없는 사람이든 일단 몸에 병든 사람은 다 불쌍하잖아요. 그러니까 예수님은 사랑의 주님이시기 때문에 병든 자만 보시면 꼭 고쳐주셨다고. 누구를 막론하고, 그러니까 예수님께 찾아왔던 사람이나 아니면 예수님이 걸어가다 만났던 사람이나 하여튼 병든 자만 보시면 예수님이 그냥 지나친 적이 없어요. 불쌍하니까. 그런데 여러분, 제가 그 예수님의 병고침의 권세에 대해 얘기할 때 말씀드렸는데, 근데 여러분 이렇게 한번 생각해 보세요. 만약에 그 병자의 입장에서 보면 이걸 어떻게 보겠습니까? 내가 예수님께 고침을 받으러 가야 되겠다 그래서 예수님 앞에 나왔던 병자든, 아니면 자기는 가만히 있었는데 갑자기 예수님이 지나가시다가 너 네 병에서 고침을 받았느니라 그래서 고침을 받았든, 예수님께 고침을 받은 이 병자의 입장에서는 그 예수님이 어떻게 보였겠냐고요. 어떻게 보긴 어떻게 보여. 너무 고맙죠. 나에게 건강이라는 선물을 주셨잖아요. 그러니까 예수님이 무슨 목적으로 나를 고쳐주셨던, 내가 예수님을 뭐 만날라 그랬든 뭐 아니면 예수님을 찾아왔든 안 찾아왔든 간에 나만 만나면 예수님이, 하여튼 병자만 만나면 예수님이 고쳐주셨으니까 병자의 입장에서는 예수님이 고마울 거 아니에요. 그래서 예수님을 보면 나는 진짜 예수님께서 큰 선물 받았다. 그게 바로 내가 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔노라. 병든 자에게는 의원이 쓸데없고 병든 자에게만 쓸데있느니라. 건강한 자에게는 의원이 쓸데없고 병든 자에게 있느니라, 이렇게 말씀한 건데, 중요한 것은 오늘 이 예수님이 레위를 제자로 뽑으신 이 사건을 통해서 여러분이 아셔야 될 굉장히 중요한 건 뭐냐면, 마가가 지금 이야기하고자 하는 게 뭐냐면, 레위는, 즉 마태는, 레위가 마태입니다. 이 마태는 자기가 세리이기 이전에 자기가 죄인이라는 걸 알고 있었다는 겁니다. 내가 세리라는 직업이 있기 때문에 죄인이기도 하지만 나는 하나님 앞에 죄인입니다. 남들이 나보고 나 죄인이라고 합니다. 그런데 예수님이 어떻게 나한테 찾아와 주셨군요. 여러분, 병자는 가장 중요한 게 뭐냐면, 예수님이 병자를 보실 때마다 그냥 지나치지 않고 꼭 고쳐주셨다 그랬잖아요. 그 얘기는 뭐냐면, 제일 중요한 거는 병자가 자기가 병자인 걸 알아야 돼요. 그래야 예수님 앞에 나갈 거 아니에요. 그래야 예수님이 저기서 지나간다 그러면 어떻게 좀 예수님을 만나가, 그런 마음이 생길 거 아니에요. 건강한 사람이 뭐하러 병원에 가겠어요. 저도 웬만해서 이제 병원 안 가고, 저도 웬만해서 약 안 먹는데, 그런 거하고 상관없이 내가 몸이 건강하다고 생각하면 자기가 건강한 사람은 의사한테 찾아가지 않아요. 근데 은혜가 똑같다는 거예요. 내가 영적으로 병자다, 내가 정말 약한 사람이다라고 아는 사람일수록 예수님 앞에 매달린다는 거예요. 근데 바리새인들의 문제는 뭐냐면 자기가 영적으로 건강하다고 생각하는 거예요. 그러니까 16절에 보면 바리새인이 서기관들이 예수께서 죄인과 세리들과 함께 잡수시는 걸 보고 그 제자들에게 얘기하여 어찌하여 세리와 죄인들과 함께 먹는가? 고의를 하는 겁니다. 그 얘기는 뭐예요? 다시 나는 죄인이 아니라는 거잖아. 어떻게 당신 저 죄인들하고 같이 밥을 먹어? 그랬더니 그때 예수님이 건강한 자에게는
의원이 필요 없지만 병든 자에게 쓸데어 있느니라. 이 말이 뭐예요? 네가 영적으로 건강하다고 생각한다면 너 닥터가 필요 없어. 너 바리새인 네가 의인이라고 생각하지? 그럼 내가 필요 없을 거야. 근데 내가 정말 죄인이구나. 내가 정말 죄인이구나. 그런 사람일수록 내가 필요한 거야. 근데 이건 오늘날도 그대로 마찬가지입니다. 우리가 은혜라는 그 선물을 받으려면 제일 중요한 게 뭐냐면 내가 죄인이구나. 내가 아무것도 아니구나. 나 자신이 먼저 얼마나 처절하게 약한 자인 걸 먼저 알아야 돼요. 우리가 여러분 사무엘서를 지난 3년 동안 했습니다. 근데 사무엘서에 보면 다윗이 3년 동안, 아니 그러니까 3년 동안 우리가 사무엘상 하면서 제가 맨 마지막 시간에 여러분 앞에 같이 이걸 나눴습니다만 다윗의 일생에 제일 잘못한 제일 큰 실수가 뭐라 그랬어요? 예? 네? 인구조사. 그렇죠. 예. 제가 한쪽만의 귀에 여기 그 마이크가 있어가지고 잘 안 들려. 맞습니다. 다윗이 인구조사를 했다는 게 다윗 일생의 가장 큰 잘못이었어요. 밧세바하고 범죄는 사건보다도 더 잘못이었어요. 그 이유가 있습니다. 왜냐하면 다윗이 역사상 이스라엘 역사에서 제일 큰 영토를 가진 아주 위대한 왕이 됐잖아요. 그러고 나니까 어떻게 됐냐면 야 우리나라 백성이 얼마나 되는지 한번 세어봐라. 그리고 인구조사를 했다 그랬어요. 이게 뭐냐면 내가 그래도 이 정도 되는 나라에 이 정도 숫자가 되는 나라에 그래도 내가 왕이야 라는 마음이 들어간 겁니다. 그러니까 하나님이 다윗이 인구조사를 했을 때는 하나님 팍 쳐서 다윗이 밧세바와 범죄했을 때는 다윗 그 개인과 다윗 집안만 그 책망을 하셨지만 다윗이 인구조사를 해서 내가 이 정도 되는 뭐 숫자가 이 정도 돼 우리나라 백성이 한 이 정도 돼 하고 자랑을 하려고 그랬던 거기서는 하나님이 전 이스라엘 백성에게 다 책망을 하셨습니다. 이유가 있어요. 왜 그러냐면 다윗이 어떻게 살았던 다윗이 어떤 식으로 살았던 그렇게 큰 나라의 왕이 되기 전에 아니 왕이 되기 전에 아니 목자가 되기 전에 아니 한 소년이 되기 전에 다윗이 그 자리에 일생 그 자리마다 세워주신 분이 자기가 아니라 하나님이라는 겁니다. 그러니까 내가 그래도 이 정도 되는 나라 이 정도 숫자가 많은 나라의 왕이야 라고 그런 교만이 들어가는 순간 다윗은 사실 다 잊어버리는 거예요. 우리가요 여러분이 지금 어떤 위치에 있든 간에 지금 내가 어떤 상황에 있든 간에 내가 요만큼 사는 거 그래도 내가 꽤 전략해서 요만큼 사는 거야. 내가 그래도 건강관리 잘해서 요만큼 하는 거야. 내가 그래도 어느 정도 그래도 내가 기술이 있어 하는 거야 라고 생각하는 순간에 여러분은 다 없어지는 거예요. 내가 여기 나와 있는 거 나 때문에 이런 게 아닙니다. 하나님이 해주신 거예요. 하나님의 은혜, 하나님의 선물입니다. 마태가 레위였었는데 마태 된 것, 하나님의 선물이 된 것, 무조건적인 하나님의 선물입니다. 지금 마가는 이 얘기를 하는 거예요. 마지막으로 하나만 더 마칠게요. 예수님이 세리였던 이 레위를 제자로 뽑는 이 과정을 통해서 마가가 이야기하고자 하는 게 또 하나 있어요. 뭐냐면 예수님은 이 사건을 통해서 우리의 습관적 신앙, habitual faith, 습관적 신앙이라는 게 얼마나 무서운가 그 무서운 습관적 신앙의 벽도 깨트려 주셨다는 겁니다. 그걸 지금 마가가 얘기하는 거예요. 제가 바로 위 포인트에서는 첫 번째 포인트에서는 그랬죠. 이 예수님이 레위를 제자로 뽑으신 이 사건을 통해서 문화의 장벽까지 넘어가게 하셨다 그랬잖아요. 근데 문화의 장벽만큼 넘어가기 힘든 게 뭔지 아세요, 여러분? 우리의 습관적 신앙입니다. 자 보시면 아까 제가 이 문화적으로 도저히 가버나움 사람들이 문화적으로 이해할 수 없는 예수님이 그 세리의 집에 들어간 걸 보고 물어봤다 그랬잖아요. 요한의 제자들과 바리새인의 제자들은 금식하는데 어째서 당신의 제자들은 금식하지 않으니까 이렇게 얘기하는데 이게 문화적으로도 도저히 받아들일 수 없는 거지만 이게 또 하나의 면으로 보면 얼마나 이때 당시에 이스라엘 사람들이 습관적으로 믿어왔는가 그리고 습관적으로 믿어온 것이 무서운 것인가 그러니까 매너리즘이죠.를 보여주는 건데요. 여러분 이 이스라엘 사람들의 믿음을 형성하는 데는 두 가지가 있었습니다. 혹시 그 두 가지가 뭔지 아세요? 두 가지가 뭔지 아세요?
이스라엘 사람들이 딱 지켜야 되는 면에서 율법과 유전입니다. 자, 보시면 율법은 law예요. 하나님이 주신 말씀이에요. 유전은 뭐냐면, 유전 또는 전통이라고 부르는데, 이건 뭐냐면, 트래디션은 뭐냐면 그 율법을 해석해 놓은 게 유전입니다. 중요한 거는 뭐냐면, 바리새인들이 예수님을 공격할 때 가만히 보세요. 하나님의 말씀을 갖고 왜 당신은 모세의 율법을 어깁니까? 라고 공격한 거 거의 없어요. 깊이 들어가 보면 그 하나님의 말씀인 율법을 해석해 놓은 그 유전을 왜 안 지키냐는 거예요. 그래서 나중에는 이 율법보다 이 사람들 유전을 더 중요시 여겼습니다. 여러분 그렇잖아요. 왜 우리가 보통 그렇게 얘기하잖아요. 저 사람 완전 이제 히포크리시야. 디드가 중요하지. 말씀이 중요한 것보다 말씀을 실천하는 게, 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이야 그러잖아요. 근데 그거는 반은 맞고 반은 틀리는 얘기입니다. 왜냐하면 율법주의라는 건 절대 나쁜 게 아닙니다, 여러분. 아니, 하나님의 말씀 거지것대로 지킨다는데 그게 뭐가 나빠요? 그리고 못 지키는 게 우리의 잘못이지. 근데 문제는 뭐냐면, 그럼 하나님의 말씀을 어떤 식으로 지켜야 되는 것이다고 해석해 놓은 그 유전, 습관, 전통, 이거를 하나님 말씀보다 더 중요시 여겨. 오늘날도 똑같습니다. 오늘날 교회에 보면, 성경에 권사라는 게 어디 있어요? 왜 목사님 수요 예배를 안 나옵니까? 성경에 수요 예배라는 게 어디 있어요? 그러니까 우리의 신앙을 돕기 위해서 만들어 놓은 건데, 그게 나중에 보면 진짜 믿음보다 더 중요하게 됐다 이 말이에요. 근데 이 율법과 유전의 차이는 아시겠죠? 율법은 이제 하나님 말씀이에요. 할렐루야. 유전은 그 하나님 말씀을 해석해 놓은 explanation. 이게 유전인데, 나중에는 그 해석해 놓은 이것 때문에 이거를 너무너무 그 유전을 중요시 여겨가지고 율법은 아예 생각도 안 해. 율법에 있든 없든 상관없어. 이걸 안 지키면 막 손가락질하고 난리를 치는 거예요. 그래서 예수님 십자가에 못 박은 것에서 사람들이 막 비난하는 것도 거의가 다 율법 자체가 아니라 그 율법을 해석하는 유전 때문에 그렇게 안 지켰다고 화를 내는 겁니다. 자, 그러면 제가 이렇게 한번 볼게요, 여러분. 이 사건, 바리새인들을 하면 했던 그 율법주의자들, 가장 하나님 말씀을 잘 지킨다는 사람들이에요. 그다음에 세리, 그러면 가장 그때 당시에 손가락질한 죄인들이에요. 이 두 가지 사람들이 예수님 보시기에는 얼마나 한심한지, 그러니까 그게 얼마나 그 유전에 의한 건지를 이 사람들이 기도할 때 그 기도의 내용을 보면 알 수가 있습니다. 그래서 그거를 가장 예수님이 잘 설명한 것이 누가복음에 나와요. 바리새인과 세리, 그러니까 가장 하나님 말씀을 잘 지키는 바리새인과 가장 죄인이라고 했던 세리가 함께 성전에 나와서 기도하는 모습을 예수님이 누가복음에 이렇게 표현합니다. 뭐라 그러냐면 18장 10절에 보면 예수님이 이렇게 기도해요. 바리새인은 서서 따로 기도하며 가로되, 하나님이여, 나는 다른 사람들 곧 토색, 불의, 간음을 하는 자들과 같이 아니하고 이 세리와 같이 아니함을 감사합니다. 이렇게 기도했다는 거예요. 하나님, 나는 이런 죄들 안 졌습니다. 그러면서 바리새인이 그 다음 기도가 아주 굉장히 우스워요. 뭐라고 말을 하냐면, 여러분 보세요, 여러분. 나는 일에 2번씩 금식하고 I fast twice a week. 소득의 11조를 드리나이다. I give a tithe of all that I get. 근데 저 바리새인은 일에 2번씩 금식하지도 않고 소득의 11조도 드리지 않습니다. 그런데 나는 그렇게 합니다. 지금 바리새인 이렇게 기도하는 겁니다. 누가복음에. 여러분 잘 들으십시오. 얼뜻 보면 이 바리새인이 굉장히 하나님 말씀을 잘 지키는 것 같아요. 근데 이게 바로 율법과 유전을 혼동해서 하는 겁니다. 제가 무슨 말씀인지 알게요. 여러분, 소득의 11조를, 나의 10분의 1을 하나님 앞에 드린다. 11조를 드리는 건 하나님 말씀입니까? 아닙니까? 예? 예, 자신 있게 말씀해 보세요. 말씀이세요. 어디에 나와요? 말라기는 나중에 해석해서 나온 거 수없이 나와요. 예? 수없이 나와요.
어디입니까? 레위기 27장 30절에 보면 땅의 10분의 1, 곧 그 모든 곡식이나 나무의 과실이나 그 10분의 1은 반드시 여호와 것이다. 모세 율법에 레위기에 나와요. 레위기만 나오는 게 아닙니다. 민수기에도 나와요. 내가 이스라엘의 11조를 레위 자손에게 기업으로 다 주었다. 그러니까 너희가 10분의 1은 레위 자손이 갖게 해라. 이거 레위기에도 나옵니다. 신명기에도 나와요. 신명기 12장 6절에 보면 너희 번제와 너희 희생과 너희 11조와 너희 처음 낳은 것들 너희 그리로 가져. 이거는 하나님 말씀입니다. 11조를 드리라는 건 분명히 하나님 말씀이에요. 구약에만 이렇게 수없이 나오는 게 아니라 신약에도 나와요. 예수님도 그러셨고 구약에도 신약에도 10분의 1을 하나님 앞에 드려라. 이거는 하나님 분명히 나옵니다. 물론 이제 요즘에는 요즘 교회에서는 목사님 옛날에 그 11조를 드리는 거는 그때 상황이 달랐습니다. 그러나 오늘날의 현대 상황에 똑같이 해서 11조를 드릴 수는 없어요. 이렇게 해석하시는 분들도 있어요. 물론. 그러나 그거는 이제 제가 그건 또 왜 틀렸는지 뭐 그거에 대해서는 제가 지금 이거 그 신학적 논쟁을 제가 하려는 게 아니라 어쨌든 분명한 건 뭐냐면 10분의 1을 하나님의 앞에 드리라는 건 분명히 하나님 말씀이에요. 분명히 말씀인데 그걸 어떻게 해석하든 상관없이 하나님 나옵니다. 그러니까 이걸 잘 지키려고 그랬다는 건 이 바리새인들 뭐라 그럴 거 없어요. 다만 그 다음에 이 사람이 말하는 거 있잖아요. 나는 일회에 2번씩 금식을 했습니다. 그러니까 일주일에 2번씩 금식을 한다는 거예요. 이건 성경에 나옵니까? 안 나옵니까? 안 나옵니다. 딱 한 번 하라는 말이 금식을 해라 그러는 말이 레위기 한 번은 나와요. 뭐라 하냐면 너희 7월 10일은 속죄니 now on the 10th day of this 7th month is a day of atonement라고 해가지고요. You shall afflict yourself. 네 스스로를 괴롭게 하라는 말씀은 뭐냐면 이거는 이제 금식하라는 것도 포함되는 거거든요. 그러니까 1년에 한 번 대속죄일을 만들어서 금식을 해라 이런 말이 나와요. 그러나 바리새인들이 일주일에 2번씩 금식을 했다는 말은 성경에 안 나오는 거예요. 그럼 뭐에 나와요? 유전입니다. 전통이에요. 그러니까 11조를 하라는 거는 분명히 성경에 나오지만 그럼 뭐 어떻게 요즘에 해석을 하든 분명히 성경에 나오는 걸 지켰으니까 상관없는데 금식을 일주일에 2번 하라는 거는 성경에 안 나오는 말이에요. 자기네들이 이렇게 금식은 이렇게 해야 된다라고 얘기를 한 겁니다. 참고로 이렇게 그 대속죄일 the day of atonement의 그 10월 10th day of the 7 months에서 이 대속죄일에 하루 동안 금식하는 이 날을 요즘 그 히브리 말로 뭐라 그러는지 아세요? 요즘에도 해요. 저기서 뉴욕 같은 데서는 지금도 합니다. 요즘 이게 욤키퍼입니다. 그래서 내가 뉴욕에 학교 다닐 때 욤키퍼 때는 퍼블릭 스쿨 문 닫고 그랬었어요. 유대인들이 많으니까. 근데 어쨌든 간에 이거는 성경에 나오는 거지만 일주일에 2번 금식하라는 성경 어디에도 안 나와. 이건 다 전통이에요. 자기네들이 이렇게 하면 굉장히 신앙이 좋아. 그래서 금식을 이렇게 하라고 자기네들이 만들어낸 전통일 뿐이에요. 근데 그걸 가지고 지금 뭐라 그러는 거예요? 나는 저 세리와 같지 않고 나는 저 세리와 같이 일회에 2번씩 금식하고 소득의 11조를 드리나이다 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 반면에 세리는 어떻게 기도했다 그랬어요? 세리는 성전에 나와서요. 성전 앞에 들어가지도 못했어요. 그냥 세리는 멀리 있어서 감히 눈을 들어 하늘을 보고 누가복음 18장 13절에 보면 누가복음 18장 13절에 보면 세리는 멀리 있어서 감히 눈을 들어 하늘을 우러러보지도 못했다 그랬어요. 성전 앞에 나왔는데 가까이 가지도 못해. 그러면서 뭐라 그래요? 18장 13절에 보면 멀리서 가슴을 치면서 나는 죄인입니다. 나는 죄인입니다. 하나님 나를 불쌍히 여겨주십시오. 자기가 죄인인 거 아는 거예요. 자기가 부족한 거 아는 거예요. 이 하나님 말씀을 잘 지켰다고 하는 바리새인. 나는 죄인입니다. 사람들이 가장 죄를 많이 졌다고 하는 이 세리. 이 둘이 똑같이 기도를 했는데 하나님이 누구 기도를 받으셨다 그랬어요? 누가복음 18장 14절에 보면 내가 너에게 이르노니 이 사람이 저보다 의롭다 하심을 받고 집에 갔느니라. 하나님 보시기엔 이 사람이 더 의로운 거예요. 하나님 말씀이랍시고 자기 습관적인 신앙, 그 유전을 잘 지켰던 이 세리보다 하나님 나는 죄인입니다. 하나님 말씀 못 지킨 죄인입니다. 통곡을 했던 세리를 하나님이 더 의롭게 여기셨다. I tell you this man went down to his house justified rather than the other. 그러면서 하나님이 더 의롭게 여겨주셨을 뿐 아니라 무릇
자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지라. 그 유명한 말씀을 이때 하신 겁니다. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. 지금 예수님이 레위를 제자로 뽑으신 이 사건을 통해서 마가가 이야기하고자 하는 것은 뭐냐면, 너를, 내가 통관세리였던 너를 뽑아서 내 제자로 삼기는 무조건 처음부터 끝까지 네가 네 자리에 있는 건 나의 선물이라는 거예요. 하나님 은혜라는 거예요. 은혜의 본질을 설명하는 거예요. 말씀을 마칠게요, 여러분. 여러분, 저도 목사지만 목사인 저를 비롯해서 여러분 다, 또 우리 어린아이들까지 다 합쳐서요, 여러분이 지금 나와서 하나님 앞에 예배드리고 있다는 것, 아니 내 코끝에 호흡이 있어서 살아있다는 것, 그리고 하나님을 주일날 하나님을 찬양한다, 이거 처음부터 끝까지 전부 다 하나님 은혜입니다. 우리가 그 은혜를 안다면요, 이 짧은 한 세상 살면서요, 다른 거 그렇게 필요 없어요. 다른 거 가지려고 그럴 필요 없어요. 왜? 우리가 얼마나 산다고. 내가 한번 가만히 생각해보니까, 야, 내가 앞으로 이제 10년이나 살까? 20년 살까? 30년 살까? 뭐 기껏해서 50년 산다고 칩시다. 그거 금방 지나가요. 여러분, 지난 날 한번 돌아보세요. 근데 뭐가 필요하겠어요? 하나님이 선물로 주신 그 은혜, 그것만 있으면 족한 겁니다. 이 족하신 하나님의 은혜 생각하며 늘 감사하고 주님 오시는 날까지 늘 하나님께 영광만 돌리고 살다가, 죽든지 살든지 오직 그의 이름 영광만 돌리고 살다가 주님 오신 날 잘하였도다, 착하고 충성된 종아 라고 칭찬받는 지혜로운 우리 뉴헤브론 교회 교인들 모두 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하십시다. 하나님 감사합니다. 오늘도 우리가 말씀을 보았습니다. 예수님이 제자를 하필이면 세리 중에서 통관 세리 중에 세리, 죄인 중에 죄인이었던 레위를 뽑으시는 사건을 통해서 오늘날 우리가 어떤 모습으로 서 있음을 아야됨을 알아켜 주심을 너무나 감사합니다. 하나님, 오늘도 우리 이 말씀 그냥 듣는 거로 끝나지 않게 도와주시고 내 인생의 목표가 되게 도와주시고, 하나님이 선물로 내가 오늘 이 자리에 섰사오니 주님 오시는 날까지 주님 은혜, 주신 은혜, 불평하는 게 아니라 감사하면서 족한 줄 알아 늘 하나님 찬양하고 사는 지혜롭고 복된 우리 뉴헤브론의 모든 성도들 다 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘 광고는 하나만 드릴게요. 여러분, 다음 주는 광고 드린 대로 온라인으로만 예배를 드립니다. 근데 어떤 분이 그걸 질문하시는 분이 있어서, 여러분이 온라인을 보시면 물론 제가 주보에 자세히 설명을 드렸습니다만, 그냥 유튜브에 가서 뉴헤브론 교회, 한국말이든 영어든 상관없습니다. 유튜브에 가서 뉴헤브론 교회 치면 금방 우리 교회 그 온라인이 뜹니다. 근데 그렇지 않으시고 또 우리 교회 웹사이트 newhebronchurch.com으로 쓰셔도 상관없는데, 한 가지만 여러분이 알고 계신 건 뭐냐면, 여러분이 웹사이트로 가서 newhebronchurch.com으로 하면 그 예배 시간에 들어오는 것보다 조금 좀 늦게 뜬다고 합니다. 그 인터벌이 조금 있대요. 누가 그러시더라고요. 그러니까 그 점을 참조하시고, 뭐 유튜브에 가서 여러분이 뉴헤브론 교회를 쳐서 들어오시든, 아니면 우리 교회 웹사이트에서 newhebronchurch.com을 치시든 상관없이 그렇게 해서 다음 주에는 온라인으로만 예배를 드린다는 걸, 아마 그리고 11월 한 셋째 주일에도 한 번 더, 올해 중에 한 번 더 이런 일이 한 번 더 있을 겁니다. 자, 우리 다 같이 일어나서 오늘 말씀 생각하시면서 족하신 하나님의 생각, 내 마음이 낙심되며 just when I'm discertain, 다 같이 일어나십시다. 힘차게 부르십시다. 찬송도 기도입니다. 우리 곡절을 담아서 우리 하나님 앞에 고백하십시다. 내 맘이 낙심되며 근심에 눌릴 때 주께서 내게 오사 위로해 주시네. 가는 길 캄캄하고 괴로움 많으나 주께서 함께하면 내 짐을 지시네.
그네가 내게 족하네 그네가 족하네 이 괴로운 세상 지날 때 그네가 족하네 희망이 사라지고 친구 날 버릴 때 주 내게 속삭이며 새 희망 주시네 싸움이 맹렬하여 두려워 떨 때에 승리의 왕이 되신 주 음성 들리네 그네가 내게 족하네 그네가 족하네 이 괴로운 세상 지날 때 그네가 족하네 번민이 가득 차고 눈물이 흐를 때 주 나의 곁에 오사 위로해 주시네 환난이 닥쳐와서 어려움 당할 때 주님의 능력 입어 원수를 이기네 그네가 내게 족하네 그네가 족하네 이 괴로운 세상 지날 때 그네가 족하네 지금은 우리 주 예수 그리스도의 전혀 부족하지 않은 그 풍성하신 은혜와 하나님 우리 아버지의 극진하신 사랑과 성령 하나님의 감동하심이 감히 레위와 같은 세리보다도 못했던 나를 주님의 제자로 뽑아주시고 나와 함께 하시고 하나님의 자녀로 삼아주신 그 은혜에 감격하여 오늘도 주님 오시는 날까지 내 인생 다 가도록 살든지 죽든지 주님의 영광만을 위해 살겠습니다 라고 돌아가는 우리 뉴 헤브론의 지혜롭고 복된 성도들 머리머리 위에 이제로부터 우리 주님이 공중에 다시 오셔서 우리를 부르시러 오신 그 영광된 순간까지 영원토록 함께 하옵시기를 간절히 축원하옵나이다.